बाबा बोता सिंह ते गरजा सिंह जिन्हां ने खालसा राज कायम करके विखाया। मैं वो प्रसंग तुहाडी सेवा च रखण दा यतन करूंगा। गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज जी ने इहो जिहा बहादुर खालसा साजिया जिन्हें मरना ते एक प्रवान कर लिया पर किसी गैर की गुलामी नूं प्रवान नहीं किया। महाराज ने खंडे बाटे विच इहो जी स्पिरिट भर के रख दी जिन्हें 5 घुट छक ले उन्हें फिर मौत नूं मजाका कीतियां। अबदाली अपनी एक कलम नाल लिखदा भी सिंह एक लोहे दा किला शायद इन्हां नूं कोई ताकत तोड़ विच कामयाब हो सके। मुहम्मद शाह रंगीला दिल्ली दा बादशाह उन्हें लाहौर दे सूबेदार जगरिया खान नूं हुक्म कीता भी पंजाब दे विचों सिंहां दा खात्मा कीता जावे। बस फिर की सी हुक्म सुनदियां पता पता सिंहां दा वैरी हो गया। घर घाड़ सिंहां दे बर्बाद कीते गए। को के बच्चियां नूं मारिया गया। उस वेले साहब गुरु गोबिंद सिंह दा खालसा बीकानेर दे झल्ला विच रिहा करदा सी। दो सूरमे बाबा बोता सिंह ते गरजा सिंह नूर दी सराह तरन ताਰਨ घोर जंगल दे विच रिहा करदे सी। एक मोला दा टोला ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਸ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਸਾਰਾ ਬੜੀਆ ਮੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੀ 5 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੂੰ ਤੇ ਆਨਾ ਖਾਲਸਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਕਿਧਰੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂਗਾ ਇਹ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਧੱਬਾ ਵਾ। ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਜਿਨਨੇ ਮੱਸੇ ਰੰਗਣ ਨੂੰ ਵੱਢਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ। ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦਿਆਂ ਬਾਬਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਵਡੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣੀ ਆ। ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਸਾਖੀ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਕੀ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਕਾਨ ਉਹ ਸਿੰਘਣ ਕੀ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣਤਾ ਜਿਨ ਕੀਨੋ ਸੀਸ ਕੁਰਬਾਨ जदी सदी सो पर्ण को पूरो गुर को सेवक दिल को सूरो माजे में तो ताको ग्राम बोता सिंह तास को नाम जबे दिए थे सिंह पौ मार जिसे ना सुनिए महीने 4 कहे सिंह सब मर गए ओ तुर्कन सिंह पाए सुदे बोता सिंह को वखरे हो किने फिरते देख ले हो वो देखती अचंभो पयो कहा सिख जा जीवत रहे हो उन्हें आख्या वो सिंह ते सारे जगरिए ने मार दिते आ पर यह सिंह किधरों आ गया। उन्हें आख्या कोई सिंह नहीं गा ये कोई खालसा नहीं गा ये ते खालसे दे नाम ते तब्बा ते कोई बेरूपिया लगदा। जिस वेले बोता सिंह ने एक कन्ना च बोल पे ना खालसे दे रहतनामे जिक्र होंदा खालसा सो जो नित जंग करे एदा अर्थ ये ना कढ़ लेना भी जेदे मर्जी सलोतर लेके मगर लग जे नहीं। खालसा जिहड़ा काम क्रोध लोभ मोह हंकार नाल जंग करके उन्हां नूं विचों मार के कढ देवे। खालसा सो जो नित जंग करे खालसा सो ना मरण ते डरे खालसा सो जो दंगा मचावे दंगे तो भाव जिथे बेइंसाफी हुंदी होवे कोई गरीब नूं मारदा होवे किसे गरीब दा हक जरवाना खोंदा होवे ते खालसा उत्थे फिर दंगा मचा दे। खालसा सो जो दंगा मचावे खालसा सो जो शीस लगावे खालसा सो जो शस्त्र को धारे खालसा सो दुष्ट को मारे खालसा सो जो चढ़े तुरंग खालसा सो नित करे उन्हें आखे खालसे नहीं गए ये ते कोई बेरूपिए आ। जिस वेले बोता सिंह दे कन्ना च बोल पे रतन सिंह भंगू लिखदा बोता सिंह ने जो सुनी ते रहो तहां ही खला खलोए सूरमे ने अपने उत्थे पैर जमा ले। बोता सिंह ने जो सुनी रहो तहां ही खलोए ओ जन कर बिच्छू डंक लगे लगी बोली सिंह सोए सिंह नूं इतना बोली वजी जितना कोई
ਪਿੱਛੂ ਡੰਗ ਮਾਰਦਾ। ਸਿੰਘ ਚਿੱਤ ਜੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਧਾਰੀ ਤੇ ਸੀਸ ਲੱਗੇ ਬਿਨ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਬਾਜੀ ਨਾ ਲਾ ਦਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਭਰਾ ਕਰਜਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਕਰਜਾ ਸਿਆ, ਇਹ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਕੀ ਆਂਦੀ ਆ? ਇਹ ਆਂਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ। ਦੋਵੇਂ ਸੂਰਮੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਜੇ ਕੱਚਿਓ ਪਿੱਲਿਓ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆ ਸਕਦਾ ਪਰ ਮਰਨ ਦਿਨ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾ ਕੇ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਣਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਵਸੂਲ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਆਨਾ ਗੱਡਾ ਤੇ ਪੈਸਾ ਖੋਤਾ, ਇੱਥੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣੀ ਪਊਗੀ, ਚੁੰਗੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣੀ ਪਊਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਘੜੀ ਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨਿਹੰਗਾ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪਗਡੰਡੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਲੀਕਾਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਕੇ, ਜੇਬਾਂ ਢੇਰੀ ਕਰਕੇ, ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੁਰਕ ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਬਣੇ। ਜਦੋਂ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਈ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗਾ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਨਾ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਰਾਜ ਖਾਲਸਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਕਰਜਾ ਸਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਬੈਠਾ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਟੀਕਾ ਮਾਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਦਾਗਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਦਾ ਮਾਲ ਉਧਰ ਦਾ ਇੱਧਰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ, ਜੋ ਬਾਪੂ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਢਾਡੀ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਲੈਣਾ, ਬੜੀਆਂ ਕਰਾਰੀਆਂ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਲਿਖਦਾ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਸਿੰਘ ਬੋਤਾ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾ ਸੋਟਾ, ਲਵਾਂ ਜਗਾਤ, ਆਨਾ ਗੱਡਾ ਤੇ ਪੈਸਾ ਖੋਤਾ। ਓਏ ਤੂੰ ਨਲਾਇਕ ਖੋਤਾ, ਤੇਥੋਂ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ, ਤੂੰ ਜਾਏਗਾ ਦਰਗੇ ਰੋਤਾ। ਤੂੰ ਕਹਿਦੀ ਭਾਬੀ ਖਾਨੋ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਦੇਵਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਬੋਤਾ, ਤੂੰ ਕਹਿਦੀ ਭਾਬੀ ਖਾਨੋ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਦੇਵਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਬੋਤਾ। ਇਹ ਖਾਨੋ ਕਿਉਂ, ਭਾਬੀ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ ਇਹਨੂੰ? ਇਹਦੇ ਚ ਕਰਾਜ ਹੈ ਕੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਖਾਨੋ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਕਰੀਏ ਖਾਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬੇ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੜਾਣੇ ਉਹ ਮਾਝੇ ਚ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਜੋਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਤੇ ਭਾਬੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਚੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਭਾਬੀ ਕਿਹਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਦਾਗਰਾਂ ਨੇ ਅੱਖੀਂ ਡਿੱਠਾ ਸੀਨ ਉਸ ਜ਼ਕਰੀਏ ਖਾਨ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਨਾ, ਸੜ ਪੜ ਕੇ ਕੋਲੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਕਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ, ਹਾਕਮ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਤੇ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ 2.5 ਲੱਖ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਤੋਂ ਉਹਦੇ 2.5 ਲੱਖ। ਇਹ ਨਿਹੰਗਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬੋਲੇ ਆ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਨੂੰ 1.25 ਲੱਖ ਆਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ 2.5 ਲੱਖ ਆਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਗੰਜਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੰਜਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਵਡਿਆ ਕੇ ਸਗੋਂ ਕਲਗਾ ਸਿੰਘ ਆਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਲੱਤ ਤੋਂ ਲੰਗੜਾ ਹੋਵੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੂੰ ਸਚਾਲਾ ਸਿੰਘ ਆਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਨਾ ਆਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੂਰਮਾ ਸਿੰਘ ਆਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਖ ਤੋਂ ਕਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ ਨੇਤਰਾ ਸਿੰਘ ਆਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲਾ ਹੋਵੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੂੰ ਚਬਾਰੇ ਚੜਿਆ ਆਂਦੇ, ਵੀ ਚੜ ਗਿਆ ਚਬਾਰੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬੱਸ ਨੂੰ ਨੱਕ ਵੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰੇਲ ਨੂੰ ਭੂਤਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੰਜਣ ਨੂੰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ, ਗੱਡੇ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼, ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੁੰਡਰ ਖਟੋਲਾ, ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਚਟੰਗਾ, ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਪਰੀ, ਕਈ ਨੂੰ ਪਤਾਲਪੁਰੀ, ਰਜਾਈ ਨੂੰ ਅਫਲਾਤੂਨ, ਗੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਬੰਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਜਾਮੇ ਨੂੰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦਨਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਿਹੰਗਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਜੇ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਢਾਡੀ ਬਾਪੂ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਦਿਲਬਰ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਆਂਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਨਿਹੰਗਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਛਾਉਣੇ 'ਚ ਦੀਵਾਨ ਲਾਉਣ ਚਲੇ ਗਿਆ
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਢਿੱਡ ਫੂਕਣੀ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਛਕੋਗੇ ਕਿ ਚਬਾਰੇ 'ਚ ਛਕੋਗੇ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਚਾਹ ਨੂੰ ਢਿੱਡ ਫੂਕਣੀ ਆਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਟੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਹੜਾ ਆਂਦੇ ਆ, ਗਲਾਸ ਨੂੰ ਇਹ ਚਬਾਰਾ ਆਂਦੇ ਆ। ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਛਕ ਲਾਂਗੇ। ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ 2.5 ਕਿਲੋ ਦੇ ਬਾਟੇ ਸਾਡੇ ਗਾੜੀ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨਾ ਢਿੱਡ ਫੂਕਣੀ ਦੇ। ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਹੜਾ ਆਂਦੇ ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਬਾਰੇ 'ਚ ਛਕ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਿਸਕੁਟ ਛਕੋਗੇ ਬਿਸਕੁਟ? ਆਂਦਾ ਜੀ ਛਕ ਲਾਂਗੇ। ਆਂਦਾ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਬਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੋਟੀਆਂ। ਆਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਲਿਆ ਕੇ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖੀ ਨਾ, ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਸਕੁਟ ਆਂਦੇ ਜੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਸਕੁਟ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੌਹਾਂ ਢਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਹੰਗਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 264 ਬੋਲੇ ਇੱਕੇ ਦਿਨ ਬਹਿ ਕੇ ਬਣਾਏ ਸੀ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕੋਟ ਵੰਡ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਸਿੱਖੋ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਕੁਝ ਨਾ ਰਹਿਣਾ, ਆਖਣਾ ਵੀ ਲੰਗਰ ਮਸਤਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਭੁੱਜੇ ਛੋਲੇ ਵਰਤਣੇ ਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਅੱਜ ਲੰਗਰ 'ਚ ਕੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਣਾ ਜੀ ਅੱਜ ਲੰਗਰ 'ਚ ਬਦਾਮ ਵਰਤ ਰਹੇ, ਬਦਾਮ। ਭੁੱਜਿਆ ਛੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਾਮ ਦੱਸਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੋਲ ਸੁਣਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਣਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰੇ ਹੀ ਬਦਾਮ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਦੇ। ਸਿੱਖੋ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਦੇ ਆਖਣਾ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਫੌਜ ਆ ਗਈ ਆ, ਆਖਣਾ ਜੀ 1.25 ਲੱਖ ਫੌਜ ਆ ਗਈ, 1.25 ਲੱਖ। ਉਹ ਸਿੰਘ ਆਉਣੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਉਹ ਕਨਾਕਾ ਸਿਆ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਣਾ ਜੀ 2.5 ਲੱਖ ਫੌਜਾਂ ਉਤਰ ਆਈਆਂ, 2.5 ਲੱਖ। ਨਾਲੇ ਕਾਰ ਕਾਰ ਦੇ ਚਕਾਰੇ ਲਾ ਦੇਣੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੋਲ ਪੈਣੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਇੱਥੇ ਤੇ 2.5 ਲੱਖ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਉਤਰਨ ਡਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ। ਸਿੱਖੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜੂਆਂ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੁਰਕ। ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਆਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਖਾਲਸੇ ਦਾ। ਹੈ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਭੁੱਜੇ ਛੋਲੇ ਛਕ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਕੰਨੇ ਚੂਪ ਕੇ ਮੜਿਆਂ ਦੇ ਬੇਰ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਨਿਤਨੇਮ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕੰਠ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਹੁਣ ਪੱਖੇ, ਕੂਲਰ, ਹੀਟਰ, 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਮੋਟਰਾਂ, ਕਾਰਾਂ, ਬੈਂਕ ਬੈਲਸ ਸਭ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੁਰਲਾਂਦਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤਨ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਜਾਏ ਜਿਉਂ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਬਿਰਲਾਏ। ਪਾਣੀ ਪੜੋ ਉਹ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਈ। ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਗੁਰਮਤ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜਿਉਣ ਜੋਗਾ ਤਾਸ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਦੋ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ 2.5 ਲੱਖ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ। ਚੜ ਗਿਆ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਜਲਾਲਦੀਨ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਫੌਜ ਹੁਣ ਲੈ ਜਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ। 100 ਜਵਾਨ ਤੇ ਲਾਗੇ ਦੀਆਂ ਧਾੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜੈ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨੂਰ ਦੀ ਸਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ, ਆਂਦੇ ਏਡੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਕਾਰਾ ਲਾਇਆ, ਉਹ 100 ਦਾ 100 ਹੀ ਘੋੜਾ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਦੁਹਾਈ ਖੁਦਾ ਦੀ, ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਬੁਲੰਦੀ ਆ, ਓਏ ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ। 100 ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਕਾਰਾ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਰੁਕ ਗਏ ਤੇ ਬਾਬੇ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਮੇ ਦਵੇਂ ਭੱਜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਲੋਤਰ ਸੀ ਨਾ ਫੜੇ ਹੋਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਡੰਡੇ ਬਕਾਤੇ ਮਾਰੇ, ਫਿਰ ਟੀਮਾਂ ਪੁੱਟਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਉਹਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ, ਆਂਦਾ ਮੋਟੇ ਟੀਮ ਫਿਰ ਸਿੰਘਣ ਚਲਾਈ ਤੇ ਹੱਥ ਸਿੰਘਣ ਕੇ ਤੁਰਕਨ ਆਈ ਤੇ ਤੁਰਕਨ ਘੋੜੇ
माफ करा देंगे। उन्हें आख्या होवे कलगीधर दा सिंह ते माफी ये ते साडे गल ही नहीं हसे आई। तुसी जे बहुते ते असीं आ थोड़े। ओए जे किते मर्दां दे हत्थ जमा के वेखणी ना फिर 2 दिन वाला 4-4 कढ। जदों ने चोण में 4-4 जरनैल कढे उस वेले कलगीधर दे सिंघां ने पैंदी सट्टे ही 4 दा सफाया कर दिता। उन्हें आख्या हुण हां हुण 5-5 कढ ला जेड़े तेरे खब्बी खान साब तुम्बा खान वाले आ जेड़े तू बुरछे जेड़े साडे उत्ते चढ़ा के लिया हुण पंजां नूं कढ फिर तैनूं दसीए भी खालसे दे हत्थ किहो जे हुंदे आ। जदों ने चोण में 5-5 जरनैल कढे उस वेले साहब गुरु गोबिंद सिंह दे सिंघां ने राजनीति दे महर सिंघां ने रहतवान सिंघां ने चित्रा पंजां दा सफाया कीता। दसी भी जुगराज सिंघा साकां दियां 4 लैणा चाड़ के गबरू तुर्का ने कल्ले सिखर के पिठा जोड़ के जट मोर्चे मल्ले रोकन मार बचा के फिर करदे हल्ले चरखा भी दोवां सिंघां ने 5 गबरू थल्ले ए अड़की पिछे हट दे कुछ होवे पल्ले पर शेरा नाल मुकाबला कि कन्नन गल्ले फिर खुर्दी दे नरवार सी ओथे सिंघां दे चले उन्हें पंजे खांसी सुट ले घोड़ियां तो थल्ले फिर पै गई सारी फौज सी फिर हल्ला पारा ते उधर दोवां सूरियां छड्या जकारा ओथे गुत्थम गुत्था हो गए ते लाया सारा ओथे लोग बरसदा हो गया ओथे विचकारा ओथे हर हर तेगा चलियां चुत होया करारा ती और मारना तुरकड़े बस सिंह सरदारा ओथे हाल दवाई मच गई होया गुरदुर बारा ओ चिन्नू काल दी पुत्री हो गई कर क्या किनारा ओ चिन्नू काल दी पुत्री हो गई कर क्या किनारा जिन्नू काल दी पुत्री हो गई ओ कर गया किनारा। जिन्नू एकरा बाबा बोता सिंह दी तेग वज गई ना मुड़ उन्हें पानी नहीं मंगया। जदों पंजां दा भी सफाया करता फिर तुरकां ने दूरों तीर चलाउणे शुरू कीते ते जदों सिंघां दे तीर वजदा सी ना तीर नूं पुੱਟ के कहंदे सी ओ तुरको त्रिक तुम्हारे तीर हमरा चीर ना सके शरीर। क्योंकि अज वर्गे कूलरां ते एसियां दे गाड़ी सौण वाले शरीर नहीं सी डनलॉप दे गद्दियां ते सलेटण वाले नहीं सी। धुप्पां दे नाल बरसातां दे नाल गर्मियां दे नाल पाले दे नाल जेड़ा उतला जिस्म सी ओ गैंडे दी खल वर्गा हो चुका सी। गुरु दी करनी उत्ते तुरदियां दुश्मनां दा तीर नहीं सी लंघदा सिंघां दे विचों। जदों तीरां ने कुछ ना सवारिया रतन सिंह भंगू लिखदा फिर तुरकन बंदूक संभारी फिर बंदूक चुक ली फिर तुरकन तो बंदूक संभारी ते लावे सिंगल गोली भारी जहां लगे हट देवे तोड़। हुण बंदूक दा काम भी जिथे वजदी उत्थे छड्डदी कोई नहीं। पहले ते निशाना लैके एक पट भन्निया फिर एक हथ भन्निया ते आख्या बोता सिंघा हुण रखांगे तेनू अपने कोल असीं जरूर पर रखांगे मुसलमान बना के। जदों ये खोटा वचन कीता ना बाबा बोता सिंह एक लाते तुर के जितना मुंडे खड़ी खेड़ा खेडते हुंदे सी एक लाते तुर के ओ तुरक दा सिर पाड़िया। उन्हां आख्या वा दुआई खुदा दी ओए ते मरे भी नहीं किसे नूं छड्डदे एकदम ही सारी फौज हल्ला करके पै जाओ। इधर बाबा बोता सिंह ते गरजा सिंह ने दवा भरावां ने पिठा जोड़ लिया। भरावा जे कोई तेरे ते दुश्मन वार करे ओनू मैं संभालू जेड़ा मेरे पिछों वार करे ओनू तू संभाली। टुक टुक वे तुरकन करे मत सिंह फिर होवे खड़े। टुक टुक के बोता सिंह गरजा सिंह नू दुश्मनां ने इन्नियां छोटियां कर दिता किते ओ फिर ना उठ के खलो जाण। टुक टुक वे तुरकन करे मत सिंह फिर होवे खड़े। इन बिरधा सिंघन शहीदी पाई धन माता धन पिता सिपाही। मां ते प्यो दे नां नूं मर्द ओ दुनिया उत्ते जोण गछ जोण जोगा छड्ड गए। शहीदी बड़ी बोता सिंह लई रतन सिंह सुनी सोई कही। रतन सिंह भंगू कहंदा मैं जो अपने वड्डियां वडेरियां तो सुनिया मैं वो लिख दिता।